नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू ओडिया जियोग्राफी क्लास। आम पूर्व भिडियो पढ़ी मानवीय कार्यावली और मानवीय कार्यावली प्रथम प्रथम कार्यावली बा प्राथमिक कार्यावली और सेठारे पढ़ी संग्रह करवा, शिकार करवा और पशुपालन करवा। तो पशुपालन को आम मुख्यतः दुई भाग विभक्त करते, नोमाडिक हेडिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग वन रे छाड़ा जाता अपलोड कराइला। तो पशुपालन दुई प्रकार अटे, पहलाटा नोमाडिक हेडिंग, सेकेंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। नोमाडिक हेडिंग यही प्रकार कार्यावली रे लोक माने पशु मान सहित गोटे स्थान अन्य स्थान को स्थानांतरित होती जहां नोमाड्स कहुए। एवं जितेबाला नोमाड्स माने ऋतु परिवर्तन आधार में गोटे स्थान अन्य स्थान को जाती ट्रांसह्यूमन कहुए। माने देख यही प्रकार कार्यावली माने नोमाडिक हेडिंग रे लोक माने पशु मान सहित रही था, माने पशु मान से पालन करते किंतु पशु मान सहित से माने गोटे जगह रही न था, गोटे जगह अन्य जान को स्थानांतरित होती जहाँ से कौन कहुए नोमाड्स कहुए। एवं जितेबाला नोमाड्स माने ऋतु परिवर्तन सह बा ऋतु परिवर्तन आधार में गोटे स्थान अन्य स्थान को जाती ट्रांसह्यूमन कहुए। माने जितेबाला नोमाड्स माने ऋतु सहित बा ऋतु परिवर्तन सहित बा ऋतु परिवर्तन आधार से माने जगह परिवर्तन करते बा स्थान परिवर्तन करते से कौन कहुए ट्रांसह्यूमन कहुए। यही प्रकार लोक माने मंगोलिया, मध्य चीन, तुंद्रांचल, यूरोसिया, दक्षिण पश्चिम आफ्रिका एवं माडागास्कर अंचल देखा जाती। माने यही प्रकार लोक माने मंगोलिया बा मध्य चीन, मध्य चाइना और तुंद्रांचल जोटा कि यूरेसिया और दक्षिण पश्चिम आफ्रिका एवं माडागास्कर अंचल देखा जाती। सेकेंड आम पढ़ा कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। यही प्रकार वृत्ति रे लोक माने गोटे प्रकार पशुपालन बृहत आकार करथांती। एही वृत्ति रे छेली, गाई, घोड़ा, कुकुड़ा, मेंढा इत्यादि अंतर्भुक्त। एही वृत्ति रे अधिक पुंजीर आवश्यकता रही थाए। एही प्रकार वृत्ति अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए आदि देश गुड़िक देखा मिली थाए। माने एही प्रकार वृत्ति माने कमर्शियल हेडिंग बा कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। एही प्रकार वृत्ति रे लोक माने बहुत गुड़िए पशु बा एका संगे बहुत गुड़िए पशु को पालन करथांती बहुत आकार रे, जेते कुकुड़ा फार्म हो, छेली हो, घोड़ा हो, जो एंता पशु घर गृहपालित पशु से पालित करते किंतु कम मात्रा में बहुत बृहत आकार से पालन करा जाय थाए। तो से बहुत पुंजीर बा अधिक पुंजीर आवश्यकता पैसार आवश्यकता होता है। और यही प्रकार वृत्ति मुख्यतः अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए आदि यही प्रकार ए देश गुड़िक देखा मिली थाए। नेक्स्ट आम कौन कृषि एग्रिकल्चर अच्छी। तो कृषि हूँ सबुठारु बृहत्वपूर्ण प्राथमिक वृत्ति। पृथ्वीर अधिकांश देशर अधिकांश लोक यही वृत्ति रे नियोजित होती। आम समस्ते जानते कि आम देश में अधिकांश लोक मैंने कृषि रे ही कौन अच्छा नियोजित अच्छा नियोजित था। अनेक प्राकृतिक तथा अर्थनैतिक अवस्था विभिन्न प्रकार कृषि प्रणाली सृष्टि करिथाए, यथा प्रयोजन भित्तिक कृषि एवं आधुनिक कृषि। और कृषि को मुख्यतः दुई भाग विभक्त कराइथिला, प्रयोजन भित्तिक कृषि और कौन आ गोटे आधुनिक कृषि। तो प्रयोजन भित्तिक कृषि को दुई भाग विभक्त कराई। एक हूँ आदिम प्रयोजन भित्तिक कृषि और सघन तीव्र प्रयोजन भित्तिक कृषि। पहलाटा पढ़ा आदिम प्रयोजन भित्तिक कृषि। यही प्रकार कृषि कार्य लोक माने जंगलर क्षुद्र अंचल अग्नि द्वारा सफा करिथांती। तेणुक स्लैश एंड बर्न कृषि बा पोड़ू चाष कहुए। आदिम प्रयोजन भित्तिक कृषि माने जोटा आग काल लोक मैंने करते यही प्रकार कृषि तो जंगल ही करा जाउतला, छोट छोट जगह क्षुद्र अंचल से तो गछ थाए जो यहाँ सब साफ कर देते बा अग्नि निआ लगे देकी सफा कर दे था और सेठारे से माने चाष करते कौन कहुला स्लैश एंड बर्न कृषि कहुला। ओडिया कौन कहुए पोड़ू चाष कहुए। तो जिते बेले लोक माने जंगलर यही क्षुद्र अंचल 2 ରୁ 4 वर्ष चाष कला परे जमीर उर्वरता कमी जावा फल से माने एक नूतन स्थान को सफा करि थांती। तेणु यही प्रकार कृषि बा कार्य को स्थानांतरण कृषि कहुए। आउ आदिम प्रयोजन भित्तिक कृषि जो पोड़ू चाष अच्छी से बेले लोक मैंने 2 ରୁ 4 वर्ष ही चाष कर पार्थे से गोटे जमी बा गोटे अंचल। तापर से जमीर उर्वरता कमी जावा फल से माने अन्य जगह को बा अन्य नूतन स्थान को से माने सफा करते बेले निआ लगे आ गोटे जगह को से माने सफा करथिले।
ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତ ବେଲେ ବେଲେ ଲୋକମାନେ ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜମିକୁ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବସ୍ ଫ୍ଲାୱାର କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖ, ଏହି କୃଷି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜମିରେ 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ଏମିତି କରିବେ, ଚାଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜମିରେ କରିବେ, ତ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ସେଟା 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତାପରେ ଫେରି ଆସିକରି ସେଠାରେ ଆଉ ଥରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ କି ତା'ର ଉର୍ବରତା ଫେରି ଆସିଥିବ। ତ ସେହି ପ୍ରକାର କୃଷି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୁସ୍ ଫ୍ଲାୱାର କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନେକ ନାମ ରହିଅଛି, ଯଥା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷିକୁ ଝୁମ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆମ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ କାଣା କୁହାଯାଇସି, ଆମର ପୋଡ଼ୁ ଚାଷକେ ଝୁମ୍ କୁହାଯାଇଥିସି। ଆଉ ବେଲେ ବେଲେ ମିଲ୍ପା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା, ମିଲ୍ପା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏସି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ କୁହାଯାଏ। ମେକ୍ସିକୋରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ କୁହାଯାଏ ମିଲ୍ପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଆଉ କ'ଣ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲଡାଙ୍ଗ ମାଲେସିଆରେ କୁହାଯାଏ। ଓ ଲଡାଙ୍ଗ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲଡାଙ୍ଗ ମାଲେସିଆରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌସୁମୀ ଏସିଆରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଚୀନ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଜାପାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଓ ତୀବ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷି ତ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବ ସେହି ଜାଗାରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ଋତୁ ହିସାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଏସିଆରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ବି ଅଛି, ତାପରେ ଚୀନ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରାହେଇଛି, ଧାନ ପ୍ରଧାନ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଓ ସେକେଣ୍ଡରେ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଉପରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ପ୍ରଧାନ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଧାନ ଚାଷ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପହିଲା ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଧାନ ପ୍ରଧାନ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଏହି କୃଷିରେ ଧାନ ଫସଲ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ତା ନାଁରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଧାନ ପ୍ରଧାନ, ତ ଧାନ ହିଁ ଅଧିକ ହେବ ଅଫକୋର୍ସ। ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେକେଣ୍ଡରେ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସଘନ କୃଷି ବା ସଘନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷି ମୌସୁମୀ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ, ଭୂମିରୂପ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ଉତ୍ପାଦନର ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କୃଷିରେ ଗହମ, ବାର୍ଲି, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ତର ଚାଇନା, ମାଞ୍ଚୁରିଆ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଉତ୍ତର ଜାପାନରେ କରାଯାଏ। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପଢ଼ି ସାରିଲେ, ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆଧୁନିକ କୃଷି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ତ ଏଟାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଗକୁ ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଯାହାକି ଆଦିମ କାଳରେ କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ। ଏବେ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କୃଷିରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କରାଯାଉଛି। ତ ପହିଲା ପଏଣ୍ଟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୃଷି। ଏହି କୃଷି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଭ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୃଷି ଲାଭ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକରେ। ଏବେ ଆଧୁନିକ କୃଷିରେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଁ ବେଶୀ କରାଯାଉଛି। କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋପଣ କୃଷି ହେଉଛି ଚା, କଫି, କୋକେ, ରବର, କପା, ଖଜୁରୀ, ତୈଳ, ଆଖୁ, କଦଳୀ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋପଣ ବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୃଷିର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କୃଷିରେ ବହୁତ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ, ପରିଚାଳନାଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତାର ଚାଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କଫି ଓ କୋକେ କୃଷି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଫରାସୀମାନେ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚା ବଗିଚା ଚାଷ, ମାଲେସିଆରେ ରବର ଚାଷ କରିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଆଖୁ, କଦଳୀ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସ୍ପେନୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକମାନେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଉଛି ଗହମ, ଯଦିଓ ମକା, ବାର୍ଲି, ଓଟ୍ସ, ରାଇ ପରି ଅନ୍ୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଓ ଏଟା ପ୍ରୟୋଜନ ୟୁନିଟ୍ ଭିତ୍ତିକ ମାନେ କୃଷିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି କମ୍ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ବା କମ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଓ ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଅଧିକ କମ୍ ଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥାଏ। କୃଷିରେ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଷ୍ଟେପି ଅଧିକ ଅଛି ଓ ଅଞ୍ଚଳ, ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କାନାଡୀୟ କମ୍। ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରେରି ଅଞ୍ଚଳ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର କମ୍ପାସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭେଲ୍ଟସ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଡାଉନ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କ୍ୟାଣ୍ଟରବ୍ୟାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ଏଠାରେ କରାଯାଉଥାଏ ବା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିଳ୍ପକୁ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କିଛି ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେଟାକୁ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ ବା କେଉଁ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ, ଆମର ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ପତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ କରି ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚିନି ଶିଳ୍ପ, ଗୁଜରାଟର ଅମୁଲ ଶିଳ୍ପ, କେରଳର କଫି ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ଏହାର ଉଦାହରଣ କିଏ କିଏ ଯିବେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିନି ଶିଳ୍ପ, ଗୁଜରାଟର ଅମୁଲ ଶିଳ୍ପ ଓ କେରଳର କଫି ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ଓ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସହାୟତା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପାଇଁ ଯାହା ନିଜ ଦେଶରେ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର ଆଉ ବାଟା ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଢ଼ିବା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ତ ନିଜର ଯେଉଁମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।